बंगाल बिहार वाला धोखा पंजाब च नहीं होण देणगे। चोण तो ठीक पहला SIR ते कांग्रेस दा हल्ला बोल, सारी पार्टियां तो एकजुट होण दी अपील। की है पूरा मामला, जाणो इस वीडियो विच। सत श्री अकाल, इंडिया न्यूज़ पंजाब डिजिटल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है सिमरन ते तुसीं देख रहे हो पंजाबी बाय नेचर। पंजाब विधान सभा चोण 2027 हजे दूर है, पर राज्य दी राजनीति दे विच हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। दिल्ली दे विच हार तो बाद आम आदमी पार्टी दे लई पंजाब ਹੁਣ सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि उसकी राष्ट्र साख का आखिरी वड्डा किला बन चुका है। दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी बंगाल दे विच संगठन मजबूत करन तो बाद हुण पंजाब च अपनी जमीन विस्तार दी रणनीति दे उत्ते काम कर रही है। उत्ते ही कांग्रेस अंदरूनी संकट तो जूझ रही है, जबकि श्रोमणी अकाली दल फिर तो प्रासंगिक बनन दी कोशिश दे विच है। इस तरीके च पंजाब दा चोण सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति दे नवे समीकरण तय कर सकता है। तो इस सब दे विचकार पंजाब च सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने बीते वीरवार नूं भारतीय जनता पार्टी दे उत्ते निर्वाचन आयोग अते SIR प्रक्रिया दा दुरुपयोग कर मतदातावां दे नाम हटाण अते राज्य दी सत्ता हथियाण दी कोशिश करन दा आरोप लगाया है। नाल ही कांग्रेस पार्टी ने भी चोण तो पहला पंजाब दे विच SIR दी कवायद दे उत्ते सवाल चुके हैं। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी आ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ SIR ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਪਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ SIR ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਖੜਾ BBM ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਂਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ कोई भी स्थान प्राप्त नहीं होगा। मैं समझना भारतीय जनता पार्टी तो इस बार पंजाब के लोग जीरो पे आउट करेंगे। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है कि हमें SIR या किसी भी वैसी एक्सरसाइज से कोई डर नहीं है। अगर खदशा डर इतराज़ है तो वो SIR करवाने वालों की नीयत के ऊपर है। पिछले लंबे समय से देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल विंग बन के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम करता है। पहले दिल्ली में यही कुछ हुआ, हज़ारों वोट जो हैं वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में बना दी गई, काट दी गई। उसके बाद बंगाल में SIR के ज़रिए किस तरह से 91 लाख वोट पहले काट दी गई, फिर उसमें 60 डेड डिक्लेयर कर दी गई, 27 लाख वोटों को अल्टीमेटली इनएलिजिबल डिक्लेयर करके उन्हें वोट ही नहीं डालने दी गई। TMC ने इलेक्शन के बाद कहा कि 31 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी थी जहाँ पे BJP की जीत का मार्जिन कटी हुई वोट से कम था। इसका मतलब एक खाते से निकाल के BJP के खाते में ऑलरेडी सीधा 31 सीट्स डाल दी गई। सो हमें SIR से फिर कोई डर नहीं है, क्योंकि पंजाब सरकार ने लोगों के काम करके उनका दिल जीता है। लेकिन इस इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से, इस लीगल तरीके से लोगों के वोट की लूट SIR के ज़रिए भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना कर दे, ये हमारा इतराज़ है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य दे विच विधान सभा चोण दे लई 10 महीने तो भी घट समय होने के बावजूद मतदाता सूचियां दे विच स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR दे उत्ते सवाल चुकिया है। दरअसल निर्वाचन आयोग दे 16 राज्य अते 3 केंद्र शासित प्रदेशों दे विच मतदाता सूची दे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी कि SIR अभ्यास दे तीजे चरण की शुरुआत की घोषणा करने तो बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की एक प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। आप आगुआ ने पश्चिम बंगाल दे विच हाल ही च संपन्न विधान सभा चोण का हवाला देंदे हुए निर्वाचन आयोग की ऑटोनमी और निष्पक्षता के उत्ते सवाल चुकते हुए कहा कि जेकर निर्वाचन आयोग पक्षपातपूर्ण तरीके तो काम करता रहा तो लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं बचेगा। जी हाँ, पंजाब सरकार च मंत्री अमन अरोड़ा और हरपाल
ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਾਚਨ ਆਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੈਧ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 91 ਲੱਖ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਤਦਾਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਾਚਨ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ SIR ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਧਿਕਸ਼ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ SIR ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ SIR ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਾਵੀ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਨਾ ਕੱਟੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਆਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਕਿ ਜੋ ਧੋਖਾ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਵੈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ तमाम ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਓਨਲੀ ਔਨ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ।